محترم ناظرین، ایک انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی 2 وقت کا کھانا، یا چلیں 3 وقت کر لیں۔ 3 وقت کا کھانا، عزت، صحت کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ لیٹ سے کہ آپ جمع کرتے جائیں گے، کتنا جمع کر لیں گے کہ آپ ساتھ لے جائیں گے جب اس دنیا سے جانا ہے، یا آپ اس سے زیادہ کھا لیں گے؟ بغداد پہ ہلاکو نے حملہ کیا اور فائنلی اس نے جب سروں کے مینار لگائے تو خلیفہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نے سونے چاندی جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے اس کو کہا کہ ان کو کھاؤ۔ نہیں کھا پائے نا، کوئی بھی نہیں کھا پاتا، تو اس نے کہا اگر انہی کی جگہ آپ تلواریں بناتے، ان کو جمع نہ کرتے ایسے سونے چاندی کے، تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 13 لاکھ سے زیادہ مخلوقات بھیجی ہیں، لیکن سوائے 2 مخلوقات کے کوئی رزق ذخیرہ نہیں کرتا، اور ایک یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، جو رزق ذخیرہ بھی کرتا ہے، نوٹ بھی جمع کرتا ہے، صندوقوں میں بھی بند کرتا ہے، بینکوں میں بھی رکھتا ہے، یعنی دوسروں کا حق مارتا ہے۔ جو دوسروں کا حصہ تھا خود کھا نہیں سکتا، خود لے جا نہیں سکتا ساتھ، تو کس لیے جمع کرتا ہے؟ اور دوسرا، آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ منہ میں دانہ اٹھائے گندم کا یا باجرے کا یا جس چیز کا کو ان کو مل جائے، وہ اپنی سوراخ میں لے جاتی نظر آتی ہوں گی کبھی کبھی، اسپیشلی بارش کے موسم میں، یعنی وہ ذخیرہ کرتی ہیں۔ وہ بھی صرف راشن ذخیرہ کرتی ہیں، پیسے جمع نہیں کرتی۔ ان 2 مخلوقات کے علاوہ باقی مخلوقات اللہ پہ توکل رکھتی ہیں، اللہ پہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ پوری کرے گا۔ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں سیاستدانوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ جتنا پیسہ جمع کیے ان کی کتنی نسلیں کھائیں گی؟ اور کیا ان کو وہ نکما بنانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ان کو کام کاج سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کام کاج کریں، ہاتھ پیریں لائیں، تو ٹھیک ہے، دے دیں ان کو، وہ گھر بیٹھ کے کھا لیں گے، سونا کھا لیں گے، نوٹ کھا لیں گے، جو مرضی کھا لیں گے۔ اور جب آپ ناجائز طریقے سے یہ چیزیں جمع کرتے ہیں تو پھر دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ وہ جس نے ملاوٹ سے جمع کیا، وہ جس نے کم تول سے جمع کیا، وہ جس نے حلال کی کمائی نہیں حرام کی کمائی سے جمع کیا، وہ جیسے بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جان دے دے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جو رگوں میں ہماری خون جا رہا ہے وہ حلال کا جائے تو فائدہ ہے، اس سے ہماری آل اولاد سب سنبھلیں گے، اور اگر حرام کا جائے گا تو اس کے اثرات بھی ضرور آئیں گے، کبھی نہ کبھی آئیں گے۔ اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ کی اولاد کو ضرور ملیں گے۔ میں نے کہا 13 لاکھ مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوقات ہیں، جس میں سے اشرف المخلوقات اور دوسری چیونٹی، جو ذخیرہ جمع کرتے ہیں، تو یہ کہاں لے جائیں گے؟ کیوں توکل نہیں ہے ہمیں اس رب پہ کہ جو آج جس نے ہمیں رزق دی ہے وہ کل بھی دے گا؟ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، بہت توکل کرنے والی تھی، کہتی تھی کہ میں اس سے رشتہ کروں گی جو توکل اللہ پہ رکھتا ہوں۔ آخر بادشاہ نے ایک نیک لڑکا ڈھونڈ لیا۔ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ اس کے گھر تک جاؤں گی، میں اس کی توکل کے کچھ ٹیسٹ لینا چاہوں گی۔ وہ اس کے گھر گئی، دروازے سے جب انٹر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کھڑکی میں سوکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کل جب میں کھا رہا تھا کھانا تو میں نے سوچا پتہ نہیں کل ملے گا یا نہیں، میں اس کو سنبھال کے رکھ لیتا ہوں۔ شہزادی الٹے قدموں واپس ہوئی اور کہا کہ جس کو یہ توکل نہیں اللہ پہ کہ جس نے آج دی ہے وہ کل بھی دے گا، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ کیسے اچھا آدمی ہے، وہ کیسے اللہ پہ توکل رکھنے والا ہے؟ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں دیکھو بندیا آسمانہ دے اڑدے پنچھی، وہ دیکھتے صحیح کی کر دینے، نہ وہ کر دے رزق ذخیرہ، نہ وہ بھکھے مر دینے۔ بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے مر دینے۔ کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے؟ آگے چل کے کہتے ہیں پلے رزق نہ بننے پنچھی تے درویش،
जिन्ना दा तकिया रब ते उन नाल रिज़्क हमेश। उसने रिज़्क देने का वादा किए और कहते हैं रिज़्क और मौत पीछा करते हैं। अब जहाँ भी छुप जाएं, जहाँ भी पहुँच जाएं, दुनिया में इंसान बाद में आता है, पहले वो रिज़्क मुहैया करता है, पहले उसके रिज़्क के असबाब मुहैया करता है। और ये रिज़्क देना अल्लाह की ड्यूटी है। जब आप ड्यूटी ये अपने ज़िम्मे ले लेंगे, यानी अपने पे बोझ ले लेंगे, तो फिर आपके दिमाग में फालतू उलझने भी पड़ेंगी, स्ट्रेस भी आएगी, आपको दिमाग ये झुंझलाया भी रहेगा, फिक्र भी रहेगा, डिप्रेशन भी आएगी, एंग्जाइटी भी आएगी। अल्लाह के काम अपने उस पे छोड़ो और अपना काम खुद करो। जो आपका ज़िम्मा है वो पूरा करो और जो अल्लाह के काम है उस पे छोड़ दो। अगर अल्लाह के काम करने लगोगे तो फिर आपके फिक्रें तो आएंगी ना, एंग्जाइटी भी आएगी। हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं बच्चे, हमारे दिमाग में माँ बाप बिठाना शुरू कर देते हैं। आपके दिमाग में भी बिठाया होगा, आप भी ने भी अपने बच्चों के दिमाग में बिठाना शुरू किया होगा कि बड़े हो जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़े आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना बनना है, फलाना बनना है। क्यों? अल्लाह ताला ने जो उनका जहन का ट्रेंड है वो उसके लिए पैदा किए। और फिर जब बड़े होते हैं तो भाग दौड़ पैसे की जमा होना शुरू हो जाती है, पैसा इधर से जमा करना है, उधर से जमा करना है, एंग्जाइटी आने लगती है। और जब कुछ पैसा जमा हो जाता है तो बीमारियां आने लगती हैं। कभी एक बीमारी, कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा डॉक्टर, कभी इसके पास गए कि कभी किडनीज काम नहीं कर रही, कभी कुछ काम नहीं कर रहा। और जब आप पैसा जमा कर लेते हैं तो फिर कुछ उन सियासतदानों और बड़े आदमियों की तरह डॉक्टर आपको खाने से मना कर देते हैं, गोश्त नहीं खाना, फलानी चीज़ नहीं खानी, फलाना नहीं खाना। और जब आप खा ही नहीं सकते तो उलझने क्यों पैदा करते हैं बंदो अपने लिए? अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ो, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दो, अपनी ज़िंदगी को उस हद तक महदूद रखो जो आपको सहूलत दे, अच्छी सेहत दे, खाना पीना अच्छा दे, अपना जहन पॉजिटिव थिंकिंग पे रखो और अल्लाह पे भरोसा रखें। तो इंशाअल्लाह कभी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और डॉक्टरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और आपको खाने पीने का भी उस हद तक रखो। हम तो उन लोगों से भी गए गुजरे जिनको हम काफिर कहते हैं। वेस्ट में चले जाएं, वो 5 दिन खूब मेहनत से काम करते हैं, यानी हलाल की कमाई करवाते हैं, यानी जितने पैसे उनको ज़रूरत होती खाते हैं। और फिर वीकेंड पे यानी हफ्ते इतवार को वो खूब एंजॉय करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। मैं फ़ौजी मुलाजमत के दौरान स्कर्दू में था, उससे आगे मेरा एरिया जो हमारा, मैं हेड क्वार्टर में था, तो आगे जो एरिया था हमारा सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जो जाता था, उसके मैं एक बेस कैंप था। एक दफ़ा उस जगह पे गया जहाँ तक गाड़ी जाती थी, तो मैं गाड़ी में जाते हुए देखा कि 80 साल एक अंग्रेज़ औरत और मर्द बैठे हैं। मेरे साथ मेरे सबॉर्डिनेट थे। मैंने उनको कहा कि आप जिस काम के लिए हम आए हैं आप करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ और हमारे 2 मग और 2 बैठने के स्टूल भेज दो। कैंप स्टूल होते हैं जो फील्ड में कैरी किए जाते हैं। उनके पास गया, उनको पूछा कि आप इतनी दूर इस एज में कहाँ से आए हैं? बताया उन्होंने इंग्लैंड से। मैंने कहा जी इस एज में आने की वजह, उन्होंने कहा जवानी में हम ऊपर जाते थे जब ताकत होती थी जिस्म में। अब अपना क्रेज़ पूरा करने, एंजॉय करने के लिए, यादें ताज़ा करने के लिए, अच्छी यादें इस मुकाम तक आ गए हैं जहाँ तक हमारी टांगें, हमारा जिस्म इजाज़त देता है। यानी वो 5 दिन मेहनत करते हैं और 2 दिन खूब एंजॉय करते हैं। हम लोग तो हर वक्त कोल्लू के बैल की तरह लगे हुए हैं, पैसा जमा करना है, दौलत जमा करनी है, ज़ख़ीरा करना है, हमारी औलाद को ये देना है, हमारी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ नहीं होगी तो जिस्म कैसे सही रहेगा, सेहत कैसे सही रहेगी? भाग दौड़ नहीं वो करेंगे तो बीमारियों उनको आप देके जा रहे हैं। और आपके जाने के बाद वो अगर दौलत पे लड़ते नहीं हैं तकसीम करने की खातिर, तो अपनी सेहत ज़रूर ख़राब करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसी हद तक रहें। नाजायज़ दौलत की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है कि नाजायज़ दौलत जमा करें, मिलावट से जमा करें, धोखाधड़ी से जमा करें, फ्रॉड से जमा करें, ये कतन जायज़ नहीं है। लेकिन जायज़ दौलत के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि किस हद तक आपने जमा करनी है अपनी आसूदी के लिए, औलाद की आसूदी के लिए, बस उस हद तक। बेवजह फिक्रे जो अल्लाह ताला के काम है करने के, वो उस तक छोड़ दें और आप अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें,
اپنے کام کاج کی طرف توجہ دیں، اپنی خوشیوں کی طرف توجہ دیں، اپنے دماغ کو پازیٹیو تھنکنگ پہ رکھیں اور اپنی صحت، اچھی صحت کے ساتھ اس منزل کی طرف بڑھیں جو ہر ایک کے لیے لکھی گئی ہے، جس سے نہ کوئی بادشاہ کو استثناء حاصل ہے اور نہ کسی فقیر۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سوچیں عطا کرے، آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ خوش رہیں۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔